आपण शुणुचंती व्यासवाणी। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे। गाए तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। या कुन्देन्दु तुषार हार धवला। या शुभ्रवस्त्रामृता। या वीणा वरदण्डमण्डितकरा। या श्वेतपद्मासना। या ब्रह्माश्रुतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती। निशेष नमस्कार। व्यासवाणी खबर सहित मु पुष्पिता। प्रथमे मुख्य खबर। फकीरमोहन विश्वविद्यालय रे आज ओडिया सांबादिक दिवस पालन करा जाउछि। जिला स्तरीय स्वाधीनता दिवस पई बालेश्वर जिला प्रशासन पक्षरु प्रस्तुति बैठक अनुष्ठित। राज्य में बन्या प्रभावित लोकों पई 110 कोटी टंकार सहायता राशि घोषणा कले मुख्यमंत्री। कटक रे नवनिर्मित जगत गुरु कृपालु विश्वविद्यालय को उद्घाटन कले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राज्य में आउ 4टी नुआ विश्वविद्यालय प्रतिष्ठा हेबा नहीं घोषणा करागला। सुप्रीमकोर्ट रे विचारपति संख्या वृद्धि बिल लोकसभा गृहीत। एवं आसंता 24 घंटा मध्य राज्यर विभिन्न स्थान में वज्रपात सहित वर्षा हेबा नहीं आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु सतर्क सूचना जारी। एबे संपूर्ण खबर। आज हेउची ओडिया सांबादिकता दिवस। ओडिशार प्रथम खबर कागज भाव 1866 मसीहा अगस्ट 4 तारिख में उत्कल दीपिका प्रकाशित होइथिला। एहार प्रथम संपादक थिले कर्मवीर गौरीशंकर राय। प्रथमे यह साप्ताहिक एवं परे दैनिक खबर कागज भाव प्रकाश पाइथिला। गौरीशंकर एवं तांकर घनिष्ठ सहयोगी विचित्रा नंद दासक मिलित उद्यम कटक ठारे प्रतिष्ठित कटक प्रिंटिंग कंपानी यह प्रकाशित होइथिला। एही खबर कागज तत्कालीन सामाजिक तथा राजनैतिक क्षेत्र में नूतन दिग्दर्शन देवा सहित ओडिया मानक स्वार्थ रक्षा पाई सरकारक निकट में दाबी उपस्थापन करिबारे गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करिथिला। बाल्य विवाह परी घृण्य प्रथा विरोध में स्वर उत्तोलन करी सामाजिक संस्कार आनिबा दिगरे एही खबर कागज उद्यम करिथिला। उत्कल दीपिकार सफलता ओडिया खबर कागज प्रकाशनर धारा सृष्टि करिथिला। एथिपाई प्रतिवर्ष अगस्ट 4 तारिख को ओडिया सांबादिकता दिवस भाव पालन करा जायथाय। एही अवसर में फकीरमोहन विश्वविद्यालय सांबादिकता और गणजोगाजोग विभाग पक्षरु आज ओडिया सांबादिकता दिवस पालन करा जाउछि। पूर्वाह्न 11टा समय स्नातकोत्तर परिषद सम्मिलनी कक्ष रे एही दिवस पालन करा जिवो। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय कुलपति श्री संतोष कुमार त्रिपाठी मुख्य अतिथि भाव उपस्थित रहिबे बोली सम्मति प्रदान करिसंती। एथि सहित स्नातकोत्तर परिषद अध्यक्ष प्रोफेसर संतोष कुमार अग्रवाला, विशिष्ट सांबादिक और साहित्यिक चित्तरंजन चिरंजीत, वरिष्ठ सांबादिक डॉक्टर जगन्नाथ खटुआ प्रमुख सम्मानित अतिथि और वक्ता भाव जोग देवार कार्यक्रम रही। एही कार्यक्रम में समस्त शिक्षक और छात्र छात्री उपस्थित रहिबाकु विश्वविद्यालय पक्षरु अनुरोध करा जायछि। चलित वर्ष स्वाधीनता दिवस को सुरक्षित और श्रृंखलित भाव पालन पाई गतकाली बालेश्वर जिलापाल कार्यालय एक प्रस्तुति बैठक अनुष्ठित हो जायछि।
ଏହି ବୈଠକରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ମୟୂର ବିକାଶ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବିଭାଗକୁ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରଖି କାମ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ, ପେରେଡ୍, ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବା ସମ୍ପର୍କରେ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ ଦିନ ସକାଳ 9:15 ସମୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପୁଲିସ ପେରେଡ୍ ପଡ଼ିଆରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯିବ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତା ଓ ପୁନର୍ବାସ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 110 କୋଟି ଟଙ୍କାର ରିଲିଫ୍ ଓ ସହାୟତା ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପାଣ୍ଠିରେ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖାଦ୍ୟ, ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜରୁରୀ ସହାୟତା ସହ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ। ବନ୍ୟାରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଘରଦ୍ୱାର, ଫସଲ ଏବଂ ରାସ୍ତାଘାଟର ମରାମତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରାଯିବ। ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ରିଲିଫ୍ ଓ ପୁନର୍ବାସ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଉପରେ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି। ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀମତୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଗତକାଲି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କୀ ବାଁରା ସ୍ଥିତ ନବନିର୍ମିତ ଜଗତଗୁରୁ କୃପାଳୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ସେ ଦେଶର ଯୁବପିଢ଼ି ଦେଶର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପୁଞ୍ଜି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପ୍ରତିଭାର ବିକାଶ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ତମ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। 2036 ସୁଦ୍ଧା ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ 2047 ସୁଦ୍ଧା ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଠନରେ ଯୁବପିଢ଼ି ଓ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପଟ୍ଟି ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ 4ଟି ନୂତନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଗତକାଲି ଜଗତଗୁରୁ କୃପାଳୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଉଦ୍ଘାଟନୀ ସମାରୋହରେ ଯୋଗଦେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଉଦ୍ଘାଟନକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ରାଜ୍ୟର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ, କୌଶଳ ଓ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସମ୍ପନ୍ନ ନାଗରିକ ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭୂମିକା ନେବ ବୋଲି ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଦେଶର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ କେଜିରୁ ପିଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠପଢ଼ାକୁ ନିଃଶୁଳ୍କ କରାଯାଇଛି ଓ ସିଙ୍ଗାପୁରର ସହଯୋଗରେ ଶିଳ୍ପ ଜଗତର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ଆଧୁନିକ ସ୍କୁଲ ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମାଝୀ ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ବିଚାରପତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲ୍ ଲୋକସଭାରେ ଗୃହୀତ ହୋଇଛି। ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ବିଚାରାଧୀନ ଥିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମାମଲାର ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ କରିବା ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ତ୍ୱରିତ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ହେଉଛି ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏହି ଆଇନ ଲାଗୁ ହେଲେ ବିଚାରପତିଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର କମିବା ସହ ଦୈନନ୍ଦିନ ନ୍ୟାୟିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ ଓ ଦ୍ରୁତ ହୋଇପାରିବ। ଏବେ ପାଣିପାଗ ଖବର। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବଜ୍ରପାତ ସହ ବର୍ଷା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ସକ୍ରିୟ ଥିବାରୁ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଆଜି ଅପରାହ୍ନ କିମ୍ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥିବା ନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଆଜିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାଣୀ। ବଜ୍ରପାତ ବା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ। ସାଧାରଣ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ ଜୁନ୍ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ବିଜୁଳି ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରେ। କେବଳ ସାବଧାନତା ଏବଂ ସଚେତନତା ଦ୍ୱାରା ବଜ୍ରପାତ ବିପତ୍ତିରୁ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବେ। ବଜ୍ରପାତ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଖୋଲା ସ୍ଥାନରୁ କୌଣସି ପକ୍କା ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ଘର ଭିତରେ ଥିଲେ କବାଟ, ଝରକା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କାନ୍ଥଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ। ପୋଖରୀ କିମ୍ବା ଜଳାଶୟ ନିକଟରେ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପାଣି ଭିତରେ ଥିଲେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଗଛ ତଳେ ଆଦୌ ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଖୋଲା ପଡ଼ିଆରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିଲରେ କାମ କରୁଥିଲେ ତୁରନ୍ତ ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ଏକ ଶୁଖିଲା ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ଅତି କମ୍ରେ ପାଣିରୁ ଉଠି ହିଡ଼ ଉପରକୁ ଉଠି ଆସନ୍ତୁ। ସାଇକେଲ କିମ୍ବା ମୋଟର ସାଇକେଲ ଚଲାଉଥିଲେ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନରେ ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତୁ। ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟି କିମ୍ବା ତାରଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ହାତରେ ମାଛ ଧରା ବନିଶୀ, ଲୁହା ବେଣ୍ଟ, ଛତା କିମ୍ବା ଲୁହା ଛଡ଼ ଧରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସମୟରେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍, ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।
ବଜ୍ରପାତ ସମୟରେ ଯଦି ଏକାଧିକ ଲୋକ ଏକତ୍ରିତ ଥାନ୍ତି, ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ରହିଲେ ଆଘାତ ସଂଖ୍ୟା କମିଥାଏ। ବଜ୍ରପାତ ଠାରୁ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା କୌଶଳ ସମ୍ପର୍କରେ ରେଡିଓ ବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଟେଲିଭିଜନରେ ପ୍ରସାରିତ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ବଜ୍ରପାତ ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ନିଜର ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ଆଜିର ଖବରକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।